बहुत ही प्यारे बच्चों, आओ अज मैं तुहानू बहुत संवेदनशील पाठ पढ़ के दसा जिसका नाम है गग्गू। बच्चों बहुत सोहना एक बच्चे की कहानी है भी बच्चे की सोचते हैं, जानवरों को किस तरह प्यार करते हैं। बहुत सोहना है। चलो आजो फिर। मैं अपने स्कूल आउंदियां बस तक धोली ते रख के चाह पीण लई माँ के पैरों हेठ अग मचा दी। माँ ने झटपट पीतल के गिलास विच चाह पा के फड़ाउंदियां कहा, भलके तां मैं अपने पुत्तर नूं बौली खाण नूं दवांगी। बौली? मैं हैरान हो के पुछया। हाँ बौली, अज दुपहरे अपनी मीणी मझ सू पई है। बहुत सोहना 5 कल्याणा कट्टा है। ये सुन के मैं अद्धी चाह गिलास विच ही छड्ड के मीणी मझ की खुरली वाल नूं भज गया। खुरली दे मुੱਢ च मझ मूरे बहुत सोहना शाह काला कट्टा पिया सी, प्यारा प्यारा ते भोलू जिहा। उसका बल्ला मत्था चिट्टे फुੱਲ वाला मैनू गोरा गोरा लग्या। चारे खुर हेठों एक एक गिठ चिट्टे जिवें चौहां नूं मिण के चिट्टा रंग किता होवे। पूछ दा पिछला हिस्सा भी थोड़ा जिहा बग्गा सी। मझ कट्टे नूं प्यार नाल चट के ममता विखा ही रही सी ते उस दे मिट्टी नाल लिबड़े पिंडे नूं जीभ नाल भी साफ कर रही सी। ओह कट्टे नूं वेखदी कदियां उसदे अखां चटदी, कदे मत्था चटदी, कदे कन्न चटदी, कदे पुछ पुछ करके उसदे सारे पिंडे ते जीभ फेर दिंदी। पहली ही नज़रे ही मैनू कट्टे नाल प्यार जिहा हो गया। इन्ने नूं माँ आ गई। मैनू डंडा फड़ा के मझ दे नेड़े बिठा के हिदायत की, इत्थे बैठ के ध्यान रखी, कां कुत्ता कट्टे दे खुरां नूं मूँह ना मार जावे। कट्टड़ूआं दे खुर कूले अते कच्चे हुंदे ने, जानवरां तो इन्हां नूं बचा के रखना पैंदा है। किकर ते बैठे कां ने 2-3 बार मैनू झकानी दे के ठुंगा मारन की कोशिश की, पर मैं हर वारी उसनूं डंडा हिला के उड़ा दिता। निक्का जिहा कट्टा उठ के तुरन की कोशिश करदा, पर हर वारी धड़म करके उत्थे डिग पैंदा। मझ भज के उधर जांदी, सगों उसनूं होर जोर नाल चट्टण लग जांदी। माँ, आपां कट्टे दा सोहना जिहा नां रखीए। मैनू यह भोलू जिहा बहुत चंगा लगदा है। आपां इसनूं गग्गू कहा करांगे। तैनूं तां हर वेले कावां कुत्तिआं दे नां सुझदे रहिंदे आ, माँ ने कहा। उस दिन तो बाद पता नहीं किवें घर विच सारे उसनूं गग्गू कहण लग पए। आथण सवेर जदों धार कड्ढण दी गल हुंदी तां माँ कहंदी, गग्गू दी माँ दी धार कढ लई है कि नहीं। जिवें घरां विच आम हुंदा है, छोटे हुंदिआं नूं वध प्यार मिलदा है ते फिर ये हौली हौली घटदा जांदा है। गग्गू नाल भी इसे तर੍ਹਾਂ होया। जिवें जिवें गग्गू वड्डा हो रिहा सी, घरदिआं दी उस नाल साझ घटदी गई। उस नाल मेरी साझ दिनों दिन वधदी गई। हुण गग्गू मेरे नूं ते मेरे प्यार नूं महसूस करन लग पिया। मैं जदों भी उस दे सिर ते हत्थ फेरदा, माफ़ करना बच्चों, मैं जदों भी उसके सिर ते हत्थ फेरदा वो मेरा हत्थ चट्टण लग पैंदा। मैं जदों भी उसके नेड़े दी लंघदा, गग्गू मैनू वेख के जरूर अड़िंगदा। एक दिन गग्गू दे पिंडे ते हत्थ फेरन समय मैनू जापिया कि वह पहलां नालों कमज़ोर हो गया है। जदों माँ नाल गल कीती तां उसने कहा, गग्गू हुण थोड़ा वड्डा हो गया है। पहलां उसनूं 2 थण झुकाउंदे सी, फिर एक, ते हुण बस गग्गू दा थणां नूं मूँह लवा के जदों मझ पसम जावे तां गग्गू नूं परे हटा के दूजे किले नाल बन्न दिंदे हां। पर माँ, मीणी मझ तां गग्गू दी माँ है, आपां गग्गू नूं उसदी माँ दा ही दुੱਧ पीणों क्यों हटाउंदे हां, क्यों नहीं पीण दिंदे, मैं पुछया। मैं कई बार नेरे सवेरे धार कड्ढण तो पहलां गग्गू नूं किले तो खोल दिंदा। गग्गू झट अपनी माँ का सारा दुੱਧ गपल गपल करके चुंघ जांदा। घर च कदे भी मेरी इस शरारत का पता ना लगा। गग्गू होर वड्डा हो गया। मैं जदों हत्थ च फड़ी रोटी दिखा के गग्गू कह के आवाज़ मारदा तां ओह भज्जा आउंदा। मेरे हत्थों रोटी खा के मगरों मेरा हत्थ चट्टण लग पैंदा। कई बार लाड नाल मेरे पोलियां पोलियां ढुड्डां भी मारदा। मैं जदों भी गुड़ दीआं रोड़ियां गग्गू दे मूँह विच पाउंदा, गुड़ खा के मेरियां ਉਂਗਲਾਂ नूं चट्टण लग पैंदा। इस तरह लगदा जिवें अपनी माँ का दुੱਧ चुंघ रिहा होवे।
ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਹੱਥ 'ਚ ਰੋਟੀ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਗੱਗੂ ਕੋਲ ਹੱਥ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਦਾ ਰੋਟੀ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਨਾ ਅੱਪੜਦਾ। ਉਹ ਧੌਣ ਉੱਚੀ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਫੇਰ ਵੀ ਮੂੰਹ ਨਾ ਅੱਪੜਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੋਡੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਕੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਗੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੱਗੂ ਚੱਲ ਆਪਣੇ ਕਿੱਲੇ 'ਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾ। ਤਾਂ ਗੱਗੂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਮਝ ਕੇ ਝੱਟ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੈਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਗੱਗੂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਗੂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਦੌੜਦਾ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ। ਮਾਂ ਅੱਕ ਕੇ ਆਖਦੀ, ਬਲੋਲਾ ਕੱਟੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਵਿਹੜਾ ਪੁਟਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਸਾਂ ਮਸਾਂ ਸੰਭਰਿਆ ਸੂਰਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਕੂਲੋਂ ਆ ਕੇ ਕਦੇ ਕਦੇ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰਨ ਜਾਂਦਾ। ਗੱਗੂ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲੋਂ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਗੱਗੂ ਨੂੰ ਉੱਧਰ ਚਰਨ ਲਈ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਜਿੱਧਰ ਵਧੀਆ ਲਵਾ ਲਵਾ ਹਰਾ ਹਰਾ ਘਾਹ ਹੁੰਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਗੂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਟੋਕਿਆ, ਕਿਉਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਏ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਕਾਪੀ 'ਤੇ ਗੱਗੂ ਲਿਖਿਆ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੇ ਆੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਗੱਗੂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਕੂਲੋਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਬੂਹੇ 'ਚ ਦੇਖ ਕੇ ਗੱਗੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਅੜਿੰਗਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਗੱਗੂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਆਈ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਸਤਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦਾ। ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਸਿੰਗਾਂ ਹੇਠਾਂ ਪੋਲੀ ਪੋਲੀ ਖੁਰਕ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਗੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਡੀਆਂ ਬਾਡੀਆਂ ਨਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਟੇਕ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਵੱਡਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਗੱਗੂ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਚੁੰਗਣਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਛੁਡਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪੱਠੇ ਹੀ ਖਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਤੁੜਾ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰੱਜ ਕੇ ਪੱਠੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਗੱਗੂ ਨਾਲ ਖੇਡਦਿਆਂ ਖੇਡਦਿਆਂ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਮਾਂ ਝਿੜਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੀ, ਕਿਉਂ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਚੁੰਮੀ ਚੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਗੰਦੇ ਵਾਲ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੱਗੂ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲੋਂ ਪਰਤਿਆ ਤਾਂ ਗੱਗੂ ਦਾ ਅੜਿੰਗਣਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਸ਼ਾਇਦ ਗੱਗੂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਗੱਗੂ ਗੱਗੂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਗੱਗੂ ਨੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਲੇ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਗੱਗੂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਗੱਗੂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਕਈ ਆਨੇ ਬਹਾਨੇ ਕੀਤੇ। ਫੇਰ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਗੱਗੂ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸੁਣ ਕੇ ਕੰਬ ਗਿਆ। ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਭਰੇ ਪੀਤੇ ਮਨ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੇਰਾ ਗੱਗੂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵੇਚਿਆ? ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ 3 ਦਿਨ ਮਗਰੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਨਾ ਖਾਧੀ। ਮਾਂ ਨੇ ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲਾ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ। ਮਾਂ ਨੇ ਲਾਰਾ ਵੀ ਲਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਗੂ ਨੂੰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਾਪੂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗੱਗੂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਆਈਏ, ਵੇਚੀ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਪੂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁੱਕ ਉੱਤਰ ਸੀ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਜਮਾਤੀ ਪਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਤੇਰਾ ਗੱਗੂ ਤੇਰੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਲੀਪੇ ਨੂੰ ਵੇਚਦਿਆਂ ਮੈਂ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਦਲੀਪਾ ਗੱਗੂ ਨੂੰ ਕੀਕਰ ਨਾਲ ਨੂੜ ਕੇ ਨੱਥ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਲੀਪੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੱਖਾ ਸੂਆ ਗੱਗੂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਸੀ ਦੀ ਨੱਥ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜਦੋਂ ਦਲੀਪੇ ਨੇ ਗੱਗੂ ਦੇ ਨੱਕ 'ਚ ਮੋਰੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੱਗੂ ਬਹੁਤ ਤੜਫਿਆ, ਬਹੁਤ ਅੜਿੰਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਮੈਂ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਦਲੀਪੇ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਛੂਟ ਵੱਟ ਲਈ। ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਚਿੜੀ ਪੁੰਜਾ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਦਲੀਪੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾੜੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਗੱਗੂ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਗੋਹੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਤਿਬੜਿਆ ਉਦਾਸ ਖੜਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਗੱਗੂ ਦੇ ਗਲ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ। ਗੱਗੂ ਦਾ ਨੱਕ ਪੀੜ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਗੱਗੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੜਿੰਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੀੜ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੰਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅੜਕ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਉਸਨੇ ਸਿਰਫ ਮੁਰਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹਾਕ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਿਆ। ਗੱਗੂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜਚੂ ਜਿਹਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਗੱਗੂ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀ ਸੀ।
ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਤ, ਆਪਾਂ ਥੋੜੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਗੱਗੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੱਗੂ ਨੂੰ ਹੁਣੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਦੇਖ, ਦਲੀਪੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੱਗੂ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਲੀਪੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਗੱਗੂ ਦਾ ਨੱਕ ਕਿਉਂ ਪਾੜਿਆ ਹੈ? ਗੱਗੂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਚੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਪੀੜ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੀ। ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਲੈ ਆਈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਦਲੀਪੇ ਦੀ ਰੇਹੜੀ ਸਿਆਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਿਆਣ ਵੀ ਲਈ। ਗੱਗੂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਉੱਤੇ ਪੱਠੇ ਲੱਦੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਗੱਗੂ ਮਸਾਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਲੀਪਾ ਗੱਗੂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਤੋਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੋਟੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੱਗੂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਸੋਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸਾਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੇਰੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਕੇ ਗੱਗੂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਅੜਿੰਗਿਆ ਤੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਭੱਜ ਕੇ ਦਲੀਪੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਟੀ ਖੋਹ ਲਈ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੱਗੂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕੁੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਤੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਨੱਥ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਹੈ? ਦਲੀਪੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਗੱਗੂ ਨੂੰ ਮੋੜ ਦੇ, ਦਲੀਪੇ ਦੀ ਬਾਂਹ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹਿਲਾਉਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਦਲੀਪੇ ਨੇ ਫੇਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਮੁੱਤਰ-ਮੁੱਤਰ ਝਾਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਲੀਪੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਸੋਟੀ ਖੋਹ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸੋਟੀਆਂ ਗੱਗੂ ਦੇ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੱਗੂ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਰ ਵੀ ਨਾ ਪੁੱਟਿਆ। ਗੱਗੂ ਤਰਸ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਦਲੀਪੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਗੱਗੂ ਮੇਰਾ ਆੜੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਨਾਲ ਕਾਹਦੀ ਆੜੀ? ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਆ ਬਈ ਇਹ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜੂ? ਦਲੀਪਾ ਬੋਲਿਆ। ਦਲੀਪੇ ਨੇ ਫੇਰ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਟਿਚ-ਟਿਚ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਗੱਗੂ ਦੀ ਪਿੱਠ 'ਤੇ ਸੋਟੀ ਲਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਗੱਗੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਸੀ। ਇਹ ਤੇਰੇ ਆਖੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਗੱਗੂ ਹੁਣੇ ਮੇਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੁਰ ਪਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਸਤੇ 'ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਗੱਗੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਚੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਗੱਗੂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, ਚੱਲ ਗੱਗੂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲੀਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੱਥ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਗੱਗੂ ਝਟਪਟ ਸਣੇ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਦਲੀਪਾ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਗੂ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਦਲੀਪਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਖੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਗੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੋੜ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਗਏ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਦੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਵੀ, ਪੰਛੀ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ 'ਤੇ, ਪੰਛੀਆਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਉੱਤਰ ਕਰੀਏ। ਮੱਝ ਦਾ ਕੱਟਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀ? ਮੱਝ ਦਾ ਕੱਟਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਪੰਜ ਕਲਿਆਣਾ, ਪਿਆਰਾ ਪਿਆਰਾ ਤੇ ਭੋਲੂ ਜਿਹਾ। ਉਸਦਾ ਬੱਲਾ ਮੱਥਾ ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਗੋਰਾ ਗੋਰਾ ਲੱਗਿਆ। ਚਾਰੇ ਖੁਰ ਹੇਠੋਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਚਿੱਟੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੌਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਣ ਕੇ ਚਿੱਟਾ ਰੰਗ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਮੱਝ ਦੇ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਮਮਤਾ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੱਝ ਕੱਟੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਚੱਟ ਕੇ ਮਮਤਾ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਸਦੇ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਲਿਬੜੇ ਪਿੰਡੇ ਨੂੰ ਜੀਭ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਦੇ ਕੱਟੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੱਟਦੀ, ਕਦੇ ਮੱਥਾ, ਕਦੇ ਕੰਨ, ਕਦੇ ਪੁੱਛ-ਪੁੱਛ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਜੀਭ ਫੇਰ ਦਿੰਦੀ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਲੇਖਕ ਤੇ ਗੱਗੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਲੇਖਕ ਕਈ ਵਾਰ ਹਨੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਧਾਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਗੂ ਨੂੰ ਕੀਲੇ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੰਦਾ। ਗੱਗੂ ਝੱਟ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਗਪਲ-ਗਪਲ ਕਰਕੇ ਚੁੰਘ ਜਾਂਦਾ। ਲੇਖਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਰੋਟੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗੱਗੂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਭੱਜ ਆਉਂਦਾ। ਲੇਖਕ ਹੱਥੋਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਮਗਰੋਂ ਗੱਗੂ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਪੋਲੀਆਂ-ਪੋਲੀਆਂ ਢੁੱਡਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੇਖਕ ਗੁੜ ਦੀਆਂ ਰੋੜੀਆਂ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਚੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਅੱਗੇ, ਨੱਥ ਨਾਲ ਗੱਗੂ ਦੇ ਨੱਕ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ?
ਜਦੋਂ ਦਲੀਪਾ ਗੱਗੂ ਨੂੰ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਨੂੜ ਕੇ ਨੱਥ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦਲੀਪਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੱਖਾ ਸੂਆ ਗੱਗੂ ਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੋਰੀ ਵਿੱਚ ਦੀ ਰੱਸੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੜਫਾਇਆ। ਗੱਗੂ ਬਹੁਤ ਅੜਿੰਗਿਆ ਤੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਦਲੀਪੇ ਦੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾੜੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਗੱਗੂ ਇੱਕ ਨੁੱਕਰ ਵਿੱਚ ਗੋਹੇ ਨਾਲ ਲਿਬੜਿਆ ਤਿਬੜਿਆ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਉਦਾਸ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਭੱਜ ਕੇ ਗੱਗੂ ਦੇ ਗਲ ਨੂੰ ਚਿੰਬੜ ਗਿਆ। ਗੱਗੂ ਦਾ ਨੱਕ ਪੀੜ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੜਿੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਉਸਦਾ ਹੱਥ ਚੱਟਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਟ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੀੜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਲੇਖਕ ਦਲੀਪੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਗੂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਆਇਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਸਤੇ 'ਚੋਂ ਰੋਟੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਗੱਗੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੱਗੂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਲੇਖਕ ਦਾ ਹੱਥ ਚੱਟਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਗੱਗੂ ਦੇ ਪਿੰਡੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਕੋਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਗੱਗੂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚੱਲੀਏ ਤੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਗੱਗੂ ਝਟਪਟ ਸਣੇ ਰੇੜੀ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੇਖਕ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਰੇੜੀ ਅੱਗੇ ਜੁੜੇ ਗੱਗੂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਲੇਖਕ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਦੂਰੋਂ ਆਉਂਦੀ ਦਲੀਪੇ ਦੀ ਰੇੜੀ ਸਿਆਣ ਲਈ। ਗੱਗੂ ਨੂੰ ਰੇੜੀ ਅੱਗੇ ਜੋੜ ਕੇ ਰੇੜੀ ਦੇ ਪੱਠੇ ਉਹ ਲਿਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਗੱਗੂ ਮਸਾਂ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦਲੀਪਾ ਉਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਲੇਖਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹ ਖੜ ਗਿਆ ਤੇ ਅੜਿੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲੇਖਕ ਨੇ ਦਲੀਪੇ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚੋਂ ਸੋਟੀ ਖੋਹ ਲਈ ਤੇ ਦਲੀਪੇ ਨੇ ਲੇਖਕ ਹੱਥੋਂ ਸੋਟੀ ਖੋਹ ਕੇ ਇੱਕ ਦੋ ਸੋਟੀਆਂ ਹੋਰ ਮਾਰੀਆਂ ਪਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੁਰ ਰਿਹਾ। ਗੱਗੂ ਤਰਸ ਭਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਓ ਬੱਚਿਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ। ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਅੱਗ ਮਚਾਉਣੀ, ਬਹੁਤ ਕਾਲੀ ਕਰਨੀ। ਰਮਨ ਨੇ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠ ਅੱਗ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਂਝ, ਦੋਸਤੀ। ਲੇਖਕ ਤੇ ਗੱਗੂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਂਝ ਸੀ। ਮਹਿਸੂਸ, ਗੱਗੂ ਲੇਖਕ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਢੁੱਡ, ਪਸ਼ੂ ਦੁਆਰਾ ਸਿਰ ਮਾਰਨਾ। ਗੱਗੂ ਕਈ ਵਾਰ ਲਾਡ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਪੋਲੀਆਂ ਪੋਲੀਆਂ ਢੁੱਡਾਂ ਵੀ ਮਾਰਦਾ। ਆੜੀ, ਦੋਸਤ। ਗੱਗੂ ਤੇ ਲੇਖਕ ਪੱਕੇ ਆੜੀ ਸਨ। ਅੱਚ ਵੀ ਲੱਗਣੀ, ਕਾਲੀ ਪੈਣੀ। ਗੱਗੂ ਨੂੰ ਕਿੱਲੇ ਤੇ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਲੇਖਕ ਨੂੰ ਅੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇ ਸੂਟ ਵੱਟਣੀ, ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨਾ। ਪਾਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਲੇਖਕ ਨੇ ਦਲੀਪੇ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਸੂਟ ਵੱਟ ਲਈ। ਸੋ ਹੁਣ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਅਰਥ। ਮੀਣੀ, ਉਹ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੰਗ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਪੰਜ ਕਲਿਆਣਾ, ਉਹ ਮੱਝ ਜਿਸ ਦੇ ਚਾਰੇ ਖੁਰ ਚਿੱਟੇ ਹੋਣ ਤੇ ਮੱਥੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟਾ ਫੁੱਲ ਹੋਵੇ। ਗਾਪਲ ਗਾਪਲ, ਗਟ ਗਟ ਕਰਕੇ ਪੀ ਜਾਣਾ। ਅੜਿੰਗਦਾ, ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਬੋਲਣਾ। ਆੜੀ, ਮਿੱਤਰ, ਦੋਸਤ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਸਗੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਬੱਚਿਓ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਗੋਂ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੱਚਿਓ।